ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਰੇ, ਪੋਸਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੂਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 95-97% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਅਸਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ स्केल कर देता है। सर आप वो वल्गैरिटी वाला कंटेंट क्यों नहीं करते? आप साफ सुथरे कंटेंट के ऊपर क्यों हैं? मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये थी कि मेरे वालिदैन मेरे पास आए। जैसे मामा यांडा का करैक्टर हो गया, हमारी छोटी पोपो का हो गया, यासर का हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के हजारों ने लाखों लोग अपने वालिदैन को लेके अपने पास जा चुके हैं। अच्छा, हमारे पास स्पेशली लोग 2-2 हजार किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं स्पेशली इस चीज को देखने के लिए कि आया ये विकी भाई जो कंटेंट बनाते हैं इसमें माँ जी को वो पहले बताते हैं या क्या चीज है। एक एहलकार थे खड़े को तकरीबन 6.5 फुट का था उनका, माशाल्लाह देख के उन्होंने वो चीमिया और जब भी पा चीमिया मैं हाँ जी भाईजान मेरी बेबे सारा दिन तेरे व्लॉग देखती रहती है मेरी जनानी ना लड़न का टाइम ही नहीं मिलता उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट निशिस्त के अंदर ये मेरी पहली कोशिश है जिसमें मैं फर्स्ट टाइम 250 पॉडकास्ट के बाद पहली पॉडकास्ट जो है वो वर्चुअल करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे आज के जो मेहमान हैं वो मुझसे 7 समुंदर दूर बैठे हैं। तो मैंने कोशिश तो बड़ी की जब ये यहाँ पे थे कि उस वक्त पॉडकास्ट हो जाए, लेकिन इनकी भी मसरूफियत थी और कुछ उस वक्त मैं बाहर चला गया। लेकिन लाइफ के अंदर डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मैं हमेशा रिजर्व रहता था कि यार नहीं, जो स्टूडियो का मज़ा है वो वर्चुअल में मज़ा नहीं है या वो ऑनलाइन पॉडकास्ट में नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये मज़ा लेके देखा तो जाए अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं जनाब, आपने पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर फैमिली व्लॉगिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। जब फैमिली व्लॉगिंग का नाम आता है तो सिर्फ ये समझा जाता है कि अपने घर की खवातीन को दिखा के सिर्फ व्यूज़ बटोरे जाते हैं। लेकिन उसी एरा के अंदर मेरे आज के इस प्यारे भाई मेहमान ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया जो है वो इनको फैमिली व्लॉगर जब कहती है तो ये उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि क्योंकि ये ओवरसीज़ हैं, हम सब भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि जो ये कंटेंट बनाते हैं। मैं बल्कि अभी इनसे ऑफ रिकॉर्ड पूछ रहा था कि भजन मैंने तो आज तक आपका कोई ऐसा कंटेंट देखा नहीं जिसके अंदर कोई वल्गैरिटी हो या जिसके अंदर कोई बिलो द बेल्ट बात की गई हो। अगर आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ है तो आप खुद ही बता दें। तो इन्होंने कहा यार अगर आपको नहीं मिली तो मुझे भी नहीं मिली। आज के मेरे मेहमान जनाब विकी चीमा साहब, वकाफ चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम भजन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं अमीर भाई? ठीक ठाक अल्लाह हैं, का खैरियत बड़ा से? थैंक यू एहसान। सो मच फॉर सर, हैविंग मी। सर आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने टाइम निकाला। आप अभी काफ़ी बिजी थे, लेकिन उसके बावजूद सर आपने एक छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना अमीन कहा। बस यही सर एक ताल्लुक होता है, यही एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर की निशानी होती है कि वो नखरे नहीं करते बल्कि अपना फ़र्ज समझ के आते हैं। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आपके बारे में जब हम देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, आप ज़ाहिर है अपनी वालदा को भी बीच में लेके आते हैं। कुछ आपके मुलाज़मीन भी बीच में आते हैं, आपके भाई भी आते हैं, छोटे-छोटे माशाल्लाह आपके बच्चे भी बड़े क्यूट, वो भी बीच में आते हैं। तो सर आप वो वल्गैरिटी वाला कंटेंट क्यों नहीं करते? आप साफ-सुथरे कंटेंट के ऊपर क्यों हैं? मैं थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मुनीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। मैंने रिक्वेस्ट की थी जब हम अचानक से वायरल हो गए ना, तो ये वायरल भी होने के लिए कोई ऐसे हो जाता है, कोई बंदा किसी को टाइम लगता है, सालों साल हुँ। लग जाते हैं। मेरी ख्वाहिश थी दिल की कि मैं अपने वालिदैन को अपने पास लेके आऊँ। मुझे नहीं था पता, और ये हमारा इंटेंशनली था भी नहीं कि हम ये कोई व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, दिस एंड दैट। बीइंग ऑनेस्ट, मैं एक बिज़नेस पर्सन हूँ, बिज़नेसमैन हूँ। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं। यहाँ पे मेरे पास अपने लड़के हैं काम करने वाले। हमारी प्रायोरिटीज़ भी हमारा अपना बिज़नेस है। जी। मेरे पास वालिदैन जब आते हैं तो मुझे मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये थी कि मेरे वालिदैन मेरे पास आएँ, सही। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा ये ख्वाब पूरा किया।
तो हमने बड़ी बहारें, दुनिया की जो नेमतें हैं वो समेटी, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप को वहां वहां लेके गए। हम्म। फिर मैंने कहा कि यार जब हम वायरल हुए, ऑब्वियस सी बात है, मैं मालदेन को लेके डिफरेंट जगह पे गया, वहां पे लोगों ने बड़ा पसंद किया माँ जी की बातों को। हम्म। हमारे लिए बहुत टफ था कि अपनी इवन के वालदा को भी कैमरा के सामने लेके आना बहुत टफ था। सही। तो मैंने पूछा, बड़े भाई से मशवरा किया, मामू से भी मशवरा किया, अब्बा जी से मशवरा किया। मैंने कहा कि क्या आया हम इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं हम्म। हमारे इस कंटेंट को, क्योंकि हम इसी, उन्होंने बोला कि भाई ने भी बोला, उन्होंने बोला यार हम इसको अगर पॉजिटिव लेके चले ना तो हम्म। दुनिया की इस्लाह करनी चाहिए। देखें, राजी तो बंदा जो नमाज सामने पढ़ रहा होता है ना, उससे भी नहीं लोग होते कि यार ये बेशक। देख कैसे पढ़ रहा है, इसने हम्म। पता नहीं हाथ खोले हैं, इसने हाथ छोड़े हैं, ये ऐसे कर रहा है, ये गानों को हाथ लगा रहा है, ये दिस एंड दैट, उससे भी नहीं होते राजी। जी। लेकिन अपनी तरफ से अगर हमने अगर इसको करना है ना तो पॉजिटिव लेके चलना है, और हम इसमें लोगों को मैसेज देंगे, और हमारा टॉपिक ये होगा और मैसेज ये होगा, उसमें हम करेक्टर डिफरेंट ऐड तो कर सकते हैं, हम्म। जैसे मामा यांडा का करेक्टर हो गया, हमारी छोटी पोपो का हो गया, यासर का हो गया, जी। चांद हो गया, मैं हो गया। लेकिन इसमें हम, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि लोग वाच करने वाले जो होते हैं ना वो इंटरटेनमेंट चाहते हैं, जी ठीक ऐसी है। ऐसा ही है। इनमें से डिफरेंट टॉपिक्स देने होते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट होती है लोगों के लिए, लोग एंजॉय भी करते हैं, लेकिन मोस्टली 99.9% हम होते ही नेचुरल हैं। अम्मा जान के लिए तो हम 100% नेचुरल हैं, क्योंकि हमें उनकी नेचुरलिटी ही लोग, तो हम इसको पॉजिटिव लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर लोगों को बताना है कि हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के हजारों नहीं लाखों लोग अपने वालिदैन को लेके अपने पास जा चुके हैं, और अपने या जो बाहर थे वो देख के पाकिस्तान आके मिल चुके हैं, जो 5-5 6-6 10-10 साल से नहीं गए थे, वालिदैन को आके मिले हैं। हम्म। इतने दिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल करके भी बताया, मैसेजेस करके बताया, कमेंट्स करके बताया। आई एम प्राउड ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि वालदा के करेक्टर की आपने बात की, तो ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता है या अम्मा जी को पहले कुछ बताते हैं, कुछ गाइड करते हैं, को बैठ के क्योंकि मोस्टली फैमिली व्लॉगर जो है ना वो पहले पूरा स्क्रिप्ट जो है ना डिस्कस करते हैं आपस में सारे करेक्टर के साथ, उसके बाद फिर उसको जो है ना फिल्माया जाता है। तो आपके केस में बिल्कुल आप डायरेक्ट उनके पास चले जाते हैं, ऑन अच्छा, द ये गो जो बड़ा बातें हैं। मजे का क्वेश्चन किया मुनीर भाई, यकीन करें, और ये क्वेश्चन आपका नहीं है, हम्म। ये लाखों लोगों का है जो हमें बिल्कुल। देखने वाले हैं। अच्छा, हमारे पास स्पेशली लोग 2-2 हजार किलोमीटर ट्रेवल करके आए हैं स्पेशली इस चीज को देखने के लिए, कि आया ये विकी भाई जो कंटेंट बनाते हैं इसमें माँ हम्म। जी को वो पहले बताते हैं या क्या चीज है। सही। बिलीव मी, वो आके इतने हैरान होते हैं, आके देखते हैं, वो कहते हैं यार अम्मा जी यू आर सच अ जैम, यकीन करें आप इतने नेचुरल हैं। और वो है ही नेचुरल, अगर हम, हम्म। मैं सच्ची बात है, अगर मैं उनको बताऊंगा ना तो वो नेचुरलिटी रहेगी नहीं, बिल्कुल वो ऐसे ही है। कंटेंट में जो प्योरिटी रहेगी नहीं है। हम्म। तो ये वो उनका नेचुरल है, ये चीजें नॉर्मल है। अभी हम बैठे थे बाहर, खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, यासर आया था, हम्म। वो मेरी मिसेज ही मोस्टली उस कैमरे को व्लॉग बना के तो हमें बस बना के देती, वो खुद कभी कैमरे में नहीं आती, ना मैं लेके आना चाहता हूँ, ना वो खुद ही अच्छा, आती है। ये असल पूरी कहानी की जो जो हीरो है वो हमारी भाभी है। एग्जैक्टली लोग पूछते हैं कि भाई आपके व्लॉग बनाते कौन है, तो ठीक है। जी मेरी मिसेज हैं जो बिहाइंड द कैमरा आती हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें सर जी मामा येंडा के किरदार की अगर बात करें तो उनका भी स्पॉन्टेनियस है या उनको पहले गाइड करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो एक लैंग्वेज बैरियर भी है उनके लिए, तो उनका एग्जैक्टली उनके साथ क्या सीन है? अच्छा, उसका थोड़ा सा ये है कि मामा यांडा जो है ना वो एक हम्म। बड़ा फनी सा करेक्टर है हमारा, हम्म। लेकिन वो होता है इन आउट है, कभी आता है कभी चला जाता है, कभी हाँ। आता है कभी चला जाता है, वो इस तरह से है। बिल्कुल लेकिन सही। ऑब्वियसली बात है कि ये बेसिक कंटेंट जो है ना वो मेरे से भी नहीं है, वो माँ जी से है। बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे ही है। बात है, हम्म। क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग या मेरी, मैं कहता हूँ कि वो मेरी वजह से नहीं है, वो हाँ। माँ जी की वजह से है। और 95% ये जो है ना वो हमारी लेडीज हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं जो घरों में बैठी हैं और वो बैठ के एंजॉय करती हैं। मैं आपको बड़े मजे का वाकया बताता हूँ। जी जी। मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो इस दफा पाकिस्तान में जब आ रहा था, तो जब हम्म। मैं वापसी एग्जिट होने लगा तो उन्होंने देखा एक एहलकार थे खड़े को, तकरीबन 6.5 फुट का था उनका, माशाल्लाह देख के उन्होंने वो चीमिया और जब भी पा चीमिया, मैं हाँ जी भाईजान, मैं क्या हुआ भाईजान, कहते हैं यार तेरी वजह से यकीन कर हमारे घर में लड़ाई मुक गई है। मैं वाह क्या वाह। होया कि ये होया क्यों ना कि यार मेरी बेबे सारा दिन तेरे व्लॉग देखती रहती है, ते मेरी जनानी ना लड़न का टाइम ही नहीं मिलता उन्होंने।
जबरदस्त जी, जबरदस्त। इस पे ना देखिए, ये वाकई बड़ी मजे की बात है कि जब देखिए सर, टेंशन है ना, कुछ हमारे यहाँ है, कुछ हमने पा रखी है। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन ये फैमिली ਚੀਮਾ ਬਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ, ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਆਏ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨਾਰਵੇ ਗਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਯੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਾ ਯੰਡਾ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਹਸਲ ਬਸਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵਲੌਗਿੰਗ ਆਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠਾ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਟਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਵਲੌਗਰ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਯੂਜਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ 30 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੋ ਚੋਖਾ ਕੋ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ 35 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਏਜ 36 ਇਅਰਸ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਮਲਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੋਸਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਕਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਲੌਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਨਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਭ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੂਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਨੇ?
ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਔਰ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਆਸ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਆਇਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕੀ ਬਈ ਕੁਛ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਅਗਲੇ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸੰਨਫ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੇਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੂੰ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਰਚ ਐਂਡ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆਵਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਨੂੰ, ਸਵਾਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੂੰ। ਨਾਲ ਮਲਾਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕੋਂਗੋ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ, ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਏ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਸ਼ੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਠੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 95-97% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਓਕੇ। ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਨ ਨਾ, ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਓਨੈਸਟ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਲੇਬਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਾਵੀਅਨ ਨੇ, ਮੋਜ਼ੰਬੀਕਨ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 100,000 ਪਲੱਸ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਪਸ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। 100,000 ਪਲੱਸ। ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਮਾਈ ਬੌਸ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਅਸਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੂੰ। ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੂਥ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੂੰ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ। ਬੇਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਮਾਰਚ ਐਂਡ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।